महफिल टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ महफिल टीवी ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ बिल्कुल जी मेरी मुराद हैरी संधू जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी ते महफिल टीवी देख रहे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤ श्री अकाल जी बहुत खूब जी हैरी जी सब तो पहला ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ महफिल टीवी ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ क्योंकि मैं सब तो पहला हैरी संधू जी बारे दसदा कि जिथे एक बहुत वधिया सिंगर ने उत्थे बहुत नेक इंसान ने बहुत ही चंगी नेचर दे पर्सन ने हरेक मैं कहनी कोई भी सिचुएशन होवे हर काम दे उत्ते हर गल दे उत्ते सब तो अगे हुंदे ने देखो जी सारे ही चंगे हैं सो सारे कोसा भाजी तुसी सारी टीम वधिया बिल्कुल वो भी चंगे ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ 2017 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਬਰੂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ बहुत सोहना रब ने तुहानू सुर बहुत सोहना गला बख्शिया है ते ओ जिहड़ी किन्हां दी कलम है जिन्हां दे द्वारा तुसीं अपने जिहड़े गीत ओ तुसीं गाउंदे हो हां जी सो मेरे बड़े वीर मंगल हठूर भाजी सो उन्हां दे नाल मैं काफी पिछले सालों तो जुड़िया हां जी तकरीबन 10 साल तो दोस्ती साडी बहुत पुरानी है जी ते पर जो गीत है वो पहला मैं उन्हां तो पहला नहीं गीत गाए पहला मनोहर वारस कमल हीर भाजी सो बिल्कुल जी बहुत फेमस पर्सनालिटी ने मंगल हठूर जी रिस्पेक्टेड मंगल हठूर जी क्योंकि मनमोहन वारिस जी हुणी उन्हां दे ग्रुप जिन्ने भी आई मीन हर एक उन्हां दे कह लो गाणियां दे विच जरूर इन्हां दा नेम हुंदा है सो पंजाबीयत जो देण है उन्हां दी गीतां राही ਜਾਂ किताबां राही सो मैं एक ती हां उन्हां ने किताब भी लिखी है ते काफ़ी उन्हां दे नॉवल्स आए ते जो पंजाबीयत नूं देना मैं समझदा भी बहुत वड्डी देण है एक सभ्याचार दे दायरे दे विच रह के सो नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੀਤ बिल्कुल जी क्योंकि इन्हां दे जिन्ने भी गीत हुंदे ने बहुत ही हैरी संधू जी दे गीत एक सेध देण वाले गीत हुंदे ने क्योंकि धूम धड़का ठाठ ये तां असीं हरेक जगह सुणदे ही हां बट जिहड़ा इन्हां दा गीत आ बिल्कुल ही कह लो कि टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हुंदा आ ते मेरा ऑलवेज ही पता ते चलो ठीक है मंगल हठूर जी बहुत वधिया उन्हां दी कलम बहुत वधिया आ पर उन्हां दे जिहड़े कॉन्सेप्ट्स ने आइडियाज ने थॉट्स ने इत्थों ही पता लगदा भी एक लेखक दी सोच किदां दी है बिल्कुल जी सो कोई भी दिन होवे कोई भी त्योहार होवे सो साडी कोशिश रहिंदी है भी उसके ऊपर गीत है जो सो जरूर गाया जाए मैं सोच रहा से लोहड़ी के ऊपर गीत देखे तो पहले मैं YouTube के ऊपर देखे भी किन्ने के गीत है बहुत घट गीत है सो तुसी सुंदर मुंदरी जो पुराने गीत जरूर है पर नवे गीत या कह लिए पिछले 5-7 साल 10 सालों के बड़े घट गीत है लोहड़ी के ऊपर ते असीं सोचे भी लोहड़ी के ऊपर भी गीत आवे उस तो पहला साहिबजादियां दा जो शहीदी दिवस सीगा उसके ऊपर गीत गाया फिर मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का सीगा पटना साहब दे विच 350 साल ते उसके ऊपर भी मैं एक गीत कढिया जी बिल्कुल कहंदे जो श्रोतियां दी दर्शकां दी सपोर्ट मिलदी है ना बंदा जेड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अल्टीमेटली बहुत ज्यादा वध जांदा बिल्कुल जी सो जदों सपोर्ट करदे आ ते आपे तुहानू खुशी हुंदी है तुहाडे काम लई एक वधिया गल है जी म्यूजिक है जेड़ा ते स्टूडियो तकरीबन मेरे कोल अपने घर ही सैटअप हैगा ते म्यूजिक मैं खुद कंपोज कर लेना ते नाल म्यूजिक कर कीता गाया ते बहुत सारे क्योंकि हैरी संधू जी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी ने जिथे एक बहुत वधिया गायक ने सिंगर ने ते बहुत वधिया म्यूजिक डायरेक्टर भी ने बहुत सारे सिंगर्स ने जिन्हां ने इन्हां दा डायरेक्ट कीता होया म्यूजिक उन्होंने अपने एल्बम से विच यूज कीता है सो हैरी संधू जी मैंने एक गल दसो मैं तुहाडी बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस देखियां ने बहुत ही तुसीं मतलब बहुत सोहने बहुत चुन चुन के जिहड़े गीत ने उत्ते सिलेक्टिव गीत जिहड़े तुसीं ओह गाउंदे हो बिल्कुल जी सो गीत तकरीबन मैनूं
WhatsApp ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੀਤ 10 ਤੋਂ 20 25 ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਧਰ ਵੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਮੰਗਲਾ ਟੂਬਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੀਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਜੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਐਡ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੀਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੰਡਾਸੇ ਦਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਇੱਕ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੱਚ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਵੈਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਗੀਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਦੋ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਹੋ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਹਾਣੀਆਂ ਬੜੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਜਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਣ ਵੀਰ ਪਾਉਣ ਕਿੱਕਲੀ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਜਲੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁੱਟ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖੀ ਜਾਵੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ ਕੁੱਦਾ ਮੀਤਾ ਮੰਗਾ ਹਾਣੀ ਤੱਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾ ਤੋਲਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ
ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਰਲ ਖੇਡ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਓਏ। ਬੈਠ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਝੱਟ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਗਲਾ ਹਠੂਰ ਦਿਆ ਸਾਹਾਂ ਜਏ ਯਾਰ ਓਏ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਚੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਬਈ। ਕਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲੀਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੀਤ। ਅਲਟੀਮੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਗੀਤ 4 ਗੀਤ 5 ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਣ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਡੇ, ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਗੀਤ ਆ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਗੀਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਓ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੀਤ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਸੋ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੀਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 2 ਬੋਲ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਮਾਈ ਲੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ। ਮਾਈ ਲੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ। ਦੇ ਮਾਈ ਲੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਧੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਧੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧੀਆਂ
ਦੀ ਲੋੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪਾਓ ਸਾਰੇ 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 ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀ ਏ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਟਿਕਾਓ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪਾਓ ਸਾਰੇ 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 ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਧੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਧੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਧੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਧੀ ਧੀ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਖਿਡਾਰਨ ਧੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਧੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੀ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਧੀ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਧੀ ਇਸ ਧੀ ਲਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪਾਓ ਸਾਰੇ 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 ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਧੀ ਫੁੱਲ ਮੰਗਲਾ ਧੀ ਕਲੀ ਮੰਗਲ ਧੀ ਨਾਲ ਮੈਕੇ ਘਰ ਗਲੀ ਮੰਗਲ ਧੀ ਫੁੱਲ ਮੰਗਲਾ ਧੀ ਕਲੀ ਮੰਗਲ ਧੀ ਨਾਲ ਮੈਕੇ ਘਰ ਗਲੀ ਮੰਗਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੇਵੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੇਵੋ ਅੱਜ ਧੀ ਦੀ ਲੋੜੀ ਬਲੀ ਮੰਗਲ ਅੱਜ ਤੀ ਦੀ ਲੋੜੀ ਬੜੀ ਮੰਗਲ ਅੱਜ ਤੀ ਦੀ ਲੋੜੀ ਬੜੀ ਮੰਗਲ ਧੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀਤ ਹੈ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਧੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀਤ ਹੈ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜਾਓ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪਾਓ ਸਾਰੇ 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 ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਵੇ ਮਾਈ ਡੋਰੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਜਿਦ ਕਰਤੀ ਖੂਬ ਕਟਾਉਂਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ ਚਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮ, ਹਮ,
ਮੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਾਈਕ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ, ਔਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਜੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੰਗਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋ ਵੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਦੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ? ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੂਣੀ ਬਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੂਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਘੀਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਲੋਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਡਰਨ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੋਹੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੀਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੂਣੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਲੋਹੜੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ,
ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਹ ਵੱਟਦੇ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੋਕੀ। ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਫਾਨ ਬੇੜੀ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਸ਼ਗਨ ਆ ਲਓ ਹਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਫਤਾ 2-2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਸਿੱਠਣੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਮੈਰਿਜਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਿਸ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾਪਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ এনवायरमेंट ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਟੇਟਸ ਪਾਤੇ, ਕਮੈਂਟ ਪਾਤੇ, ਸਟੇਟਸ ਪਾਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਹ ਵੱਢ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਐਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਦਾਲ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੌਂਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਲਬਮਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟ Song ਸੀ ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਦੋ ਬੋਲ ਹੋ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੀਲੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀਏ ਬੋਤਲੇ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੈਰੀਸਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਸ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਗੰਡਾਸੇ ਹਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਗੰਡਾਸੇ ਹਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਵੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਕੋਈ ਲਵੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਖੜਦ ਪੁਰਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਆ ਕੋਈ ਲਵੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਈਆ ਦੀ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੋਕੀ ਮਿਰਜਾ ਦੇੜ ਖਪਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਖੜਨ ਪੁਰਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਠੂੜਾ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਰਾ ਲੜ ਪਿਆ ਜੀ, ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਦੋਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀਏ ਧੀਏ ਕਰਦੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀਏ ਧੀਏ ਕਰਦੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਲਈ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਗੀਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ
ਸੱਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੋਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜੀ। ਹਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੱਸ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਦੀ ਸੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਡ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਗਰ ਠੂਰੜਾ ਦੀ ਸੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਪਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਡੀਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਣਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆ ਉਦਾਂ ਆ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੌਂਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਤਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।